नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम विभाग ने 3 दिसंबर तक बारिश की जताई आशंका। वडोदरा शहर में सुबह से ही हुई बारिश शुरू। शहर में हार्ट सर्जरी करवाने वाले लोगों को पालिका की ओर से दी जा रही है आर्थिक सहाय। मेयर की ओर से किए गए चेक वितरित। सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या के केस में पीड़िता के मां बाप पहुंचे रेलवे पुलिस भवन। ओएसिस संस्था के सामने लगाए आरोप। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परम पूज्य गोस्वामी द्वारकेश लाल जी महाराज के जन्मदिन के चलते कई आयोजन किए जाते हैं और उनका जन्मदिन काफी धामधूम से मनाया जाता है। हर साल उनके जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित होता है। ऐसे में इस साल भी परम पूज्य गोस्वामी द्वारकेश लाल जी के जन्मदिन के मौके को मनाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन विपो पुष्टि यूथ की ओर से किया गया, जिसके तहत पुष्टि संप्रदाय के कई लोगों ने उपस्थित रहकर ब्लड डोनेट किया। वैसे आपको बता दें कि इस दौरान स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे और साथ ही इस मौके पर परम पूज्य गोस्वामी द्वारकेश लाल जी महाराज और उनके पुत्र की भी उपस्थिति रही। पूज्य पितृचरण श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्रीना जन्मदिवस निमित्ते लगभग दरेक वर्ष 8-10 વર્ષથી આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને એમાં વિપો પુષ્ટિ યુથ દ્વારા આયોજિત કલ્યાણ પ્રસાદ દ્વારા સમન્વય દ્વારા આયોજિત આ મેગા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં રક્તદાન કરીને અને બીજાને કેવી રીતના હજુ લાભ આપી શકાય એ સાથે ગિવ બ્લડ સેવ લાઈફના હેતુથી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં માનવ સ્વસ્થતા એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એ જ પૂજ્ય પિતૃચરણનો ઉદ્દેશ્ય છે અને એના હેતુથી જ એમના જન્મદિવસના નિમિત્તે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન સમાજ માટે રાખવામાં આવ્યું છે। સ્વસ્પિતાધીશ્વર પરમ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 દ્વારકેશલાલજી મહારાજનો આજે 55મો પ્રાગટ્ય મહોત્સવના દિવસે અમે દર વર્ષે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ। વૈષ્ણવ ઇનરપ્રેત પુષ્ટિમાર્ગી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા જે વિશ્વમાં ફેલાયેલી આ સંસ્થા છે, જેના દ્વારા વૈષ્ણવોના તેમજ સમાજની અંદર સામાજિક પ્રવૃત્તિઓનું ઉત્થાન માટે અમે કંઈક ને કંઈક કાર્ય કરતા રહીએ છીએ। આજના પ્રસંગે મહારાજશ્રીના જન્મોત્સવના દિવસે અહીંયા એક રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરેલ છે કલ્યાણ પ્રસાદ ખાતે, તેમજ નંદાલય હવેલી ખાતે 108 જરૂરિયાતમંદ પરિવારને અમારા દ્વારા અન્ન કીટનું વિતરણ અલકાપુરી શાખા તરફથી પણ આજરોજ થવા જઈ રહ્યું છે। आज 1 दिसंबर है और आज के दिन विश्व भर में वर्ल्ड एड्स डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे को मनाते हुए विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है। उसी के चलते आज वडोदरा शहर में भी लक्ष्य ट्रस्ट, किन्नर समाज और विभिन्न संस्थाओं की ओर से वर्ल्ड एड्स डे के दिन पर एक रैली का आयोजन किया गया था। दरअसल ये रैली शहर के एसएसजी अस्पताल से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में ट्रस्ट और संस्थाओं से जुड़े हुए लोग जुड़े थे और साथ ही इस रैली के अंत में कलेक्टर ऑफिस पर जाकर सभी की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र भी दिया गया। इस आवेदन पत्र के साथ इन सभी की ओर से ये मांग की गई कि एड्स के दिन के चलते इन सभी की जो भी मदद हो सके वो प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि एड्स के बारे में सभी में जागरूकता फैलाने का कार्य और तेजी से हो सके। आज अमे कलेक्टरनी ऑफिसे आया छे। आज रेलीनुं अमे आयोजन कर्या छे समुदाय द्वारा अने बीजी अनेक एवी संस्थाओं द्वारा जे पॉजिटिविटी पर काम करे छे, जेमां अमुक डिस्ट्रिक्ट लेवल डाबकू अने अमारा संस्था लेवल तरफथी अमे रेलीनुं आयोजन कर्युं छे। ए सिवाय अमे कलेक्टर ऑफिस में रिबीन बांधीने जे रीतना अमे एड्सनुं आज जागृति दिवस
તરીકે એડ્સનું અમે રિબિન બાંધીને અમુક ગવર્મેન્ટ સેક્ટરો એટલે જે હોસ્પિટલો છે ગવર્મેન્ટ સેક્ટરોની પોલીસ સ્ટેશનો છે એમાં જઈને અમે એડ્સ જાગૃતિ દિવસનું આજે આયોજન કરેલ છે. આજરોજ વિશ્વ એડ્સ દિવસ હોવાના નિમિત્તે વડોદરા શહેરની અંદર જેટલી પણ સંસ્થાઓ એચઆઈવીના મુદ્દાઓને લઈને કામ કરી રહી છે, જુદા જુદા મુદ્દાઓ સાથે જુદા જુદા સમુદાયોની સાથે એચઆઈવી એડ્સને નાબૂદ કરવા માટે એક સારો પ્રયાસ અને એની ઉપરની કામગીરી જે કરી રહી છે એ તમામ સંસ્થાઓએ ભેગી થઈને આજે એક એસએસજી હોસ્પિટલથી લઈને કલેક્ટર ઓફિસ સુધી રેલીનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં સમાજના તમામ લોકોને એક એચઆઈવી એડ્સ પ્રત્યેની એક જાગૃતતા ફેલાય, એ લોકોને માહિતીઓ મળે એ અમારો મુખ્ય હેતુ હતો. તેમજ એની સાથે સાથે એચઆઈવીને લઈને જે પણ એ લોકોની ગેરમાન્યતાઓ છે એ પણ એમની દૂર થાય એની માટે સરકારશ્રી તરફથી એક નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે 1097. તેના ઉપરથી એમને મુફ્તમાં તમામ માહિતી એચઆઈવી એડ્સ પ્રત્યેની મળી રહે, એ પણ સમાજની અંદર એક જાગૃતતા ફેલાય એ હેતુની સાથે આજે રેલીનું આયોજન કલેક્ટર ઓફિસ સુધી કર્યું હતું. અને કલેક્ટર ઓફિસમાં આવીને કલેક્ટર સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપવાનો પણ અમારો હેતુ હતો, કારણ કે સમાજની અંદર તમામ જુદા જુદા વર્ગના લોકો છે, તો એ તમામને કંઈક ને કંઈક સેવાઓ મેળવવામાં, સામાજિક સેવાઓ મેળવવામાં તકલીફો આવી રહી છે, તો એ તકલીફોમાં કંઈક સરકાર તરફથી અમને કંઈક સહાયતા મળી રહે તે હેતુસર અમે આ આવેદનપત્ર આપવા માટે કલેક્ટર સાહેબની ઓફિસ સુધી આવ્યા. मौसम विभाग की ओर से 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बारिश की आशंकाएं जताई गई थी, जिसके बाद वडोदरा शहर जिला में भी 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक बारिश की आशंकाएं थी. ऐसे में आज सुबह से ही वडोदरा शहर के मौसम में बदलाव देखने मिला और काले घने बादलों के साथ धीमी बारिश भी देखने मिली. दरअसल सुबह से ही वडोदरा शहर में बारिश जारी है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है. शहर के एसएसजी अस्पताल में कुछ वक्त पहले 49 साल के एक मरीज को भर्ती करवाया गया था, जिसकी जांच करने पर डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसके दिमाग में ग्लायोमिया की गांठ है. इसके बाद डॉक्टर्स की टीम की ओर से सर्जरी करने का फैसला लिया गया. हालांकि ये सर्जरी काफ़ी मुश्किल थी, क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर मरीज को बेहोश किया जाता तो फिर उसकी बोलने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती थी. इसीलिए डॉक्टर्स की ओर से ये फैसला लिया गया कि अवेक क्रेनियोटॉमी के ज़रिए इस मरीज़ की सर्जरी की जाएगी. ऐसे में इसके लिए मुंबई से खास एक सिस्टम भी मंगाई गई, जिसके ज़रिए डॉक्टर्स की टीम ने ये सर्जरी की. सर्जरी 5 घंटे तक चली और सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हुई. वैसे आपको बता दें कि इस मरीज़ की सर्जरी अमेय पाटणकर, यक्ष सोमपुरा, पार्थ मोदी और उनके अन्य सहायक डॉक्टर्स की ओर से की गई. वैसे इस पूरे केस को लेकर आज एसएसजी अस्पताल की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स की इस टीम के साथ एसएसजी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजन अय्यर उपस्थित रहे थे. उनकी ओर से इस केस के बारे में सभी को ज़्यादा जानकारी दी गई और साथ ही एसएसजी अस्पताल में आने वाले वक्त में किस तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, इस बारे में भी जानकारी मुहैया करवाई गई. મારું નામ ડૉક્ટર પાર્થ મોદી છે. હું સયાજી હોસ્પિટલમાં ન્યુરોસર્જરી વિભાગમાં કાર્યરત છું, સિનિયર રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર. આ વર્ષે નવેમ્બરના અંત સુધી અમે 625 સર્જરી કરી છે ન્યુરોસર્જરી વિભાગમાં સયાજી હોસ્પિટલમાં, જે બંને એમરજન્સી તથા જે ઇલેક્ટિવ ન્યુરોસર્જરી હોય તે બંને ઇન્ક્લુડ થઈને 625 સર્જરી કરી છે. આ વર્ષે 10 વર્ષનો છેલ્લો ડેટા કાઢીએ તો અમે અપ્રોક્સિમેટલી 4300 એટલે 4300 સર્જરી ન્યુરોસર્જરી અમે સયાજી હોસ્પિટલમાં કરી છે, જે સાબિત કરે છે કે ન્યુરોસર્જરી વિભાગ બહુ સારી રીતે કાર્યરત છે. સયાજી હોસ્પિટલમાં બહુ સારું કામ કરે છે અને એકદમ ચીપેસ્ટ કોસ્ટમાં બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ઓફર કરે છે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ તથા આસપાસની ડિસ્ટ્રિક્ટ્સમાં. સર આ ડિપાર્ટમેન્ટ અપગ્રેડ કરવા માટે નવો માઇક્રોસ્કોપ થયો છે સેન્ક્શન, એક ન્યુરો નેવિગેશન અને તથા એક કેથલેબની જરૂર છે. કેથલેબ પર્ટિક્યુલરલી એન્ડોવાસ્ક્યુલર ન્યુરોસર્જરી ડેવલપ કરવા માટે, જેમાં મેં સ્પેશિયલાઇઝ કર્યું છે, તેની ખાસ જરૂર છે. એન્ડોવાસ્ક્યુલર ન્યુરોસર્જરી એક ટાંકા વગરની મગજની નસોની સારવારની સર્જરી છે. નસો બ્લોક હોય, નસો ફાટી હોય કે નસોનો ગુચ્છો બન્યો હોય, તે બધાની સારવાર એક પણ ટાંકો લીધા વગર પગની નસ વડે શક્ય છે. અને
જે ઓપન સર્જરી છે એના તમામ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે તે બધા કોમ્પ્લિકેશન આપણે ટાળી શકીએ છીએ એનાથી. સર પેરાલિસિસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે. ગોલ્ડન પીરિયડ જે કહેવાય છે 8થી 24 કલાક મેક્સિમમ ગોલ્ડન પીરિયડ રખાય છે ડિપેન્ડિંગ ઓન જે લિટરેચર કહે છે. તો 8થી 24 કલાકમાં અગર જો દર્દી અમારી પાસે લકવાનું દર્દી અમારી પાસે આવે અને અગર જો એ જે લકવો જે ક્લોટ થયું હોય બ્રેનમાં એ અમે કાઢી લઈએ તો નિયર કમ્પ્લીટ રિકવરી આપી શકાય છે. જે પેરાલિસિસ થતું હોય તે અટકાવી શકાય છે યોગ્ય દર્દીઓમાં. પેશન્ટ 49 વર્ષના ભાઈ હતા. એમને ડાબી બાજુ મગજમાં ગાંઠ હતી. એને ગાંઠને અમારી ભાષામાં ગ્લાયોમા કહેવાય. ગ્લાયોમા 2 ગ્રેડ હોય, લો ગ્રેડ, હાઈ ગ્રેડ. એમને મોસ્ટલી લો ગ્રેડ ગ્લાયોમા હતું. એમને ખેંચ આવી એટલે MRI કરાયો અને અઠવાડિયા પહેલાં અમારા ત્યાં દાખલ થયા. હવે ડાબી બાજુ આપણે સ્પીચ એરિયા હોય, આપણે બોલીએ સમજીએ, એને અમારી ભાષામાં બ્રોકાઝ એરિયા કહેવાય. હવે ઓપરેશનમાં જે ગાંઠ હતી એ જ એરિયાના નજીક અને એમાં જ હતી. એટલે એમાં જો આપણે બેભાન કરીને ઓપરેશન કર્યું હોત તો ઓપરેશન પછી પેશન્ટ ભાનમાં રહીને પણ બોલી ના શક્યો હોત. એને એ ફેઝિયા કહેવાય. એટલે આવી ગાંઠમાં અમે અવેક ક્રેનિયોટોમી કરતા હોઈએ છીએ. અવેક એટલે પેશન્ટને ભાનમાં રાખીને પેશન્ટને ઓબ્વિયસલી દર્દ થાય એટલે ચામડી પર એને લોકલ એનેસ્થેશિયા એટલે કે સ્કાલ્પ બ્લોક આપી એમની ખોપડી ખોલીને મગજ સુધી પહોંચવાનું હોય. જાણીને નવાઈ લાગશે કે એકચ્યુઅલી બ્રેનમાં તમે કામ કરો તો પેશન્ટને દર્દ નથી થતું. બ્રેન ઇઝ અ પેનલેસ સ્ટ્રક્ચર. એટલે આપણે આ સર્જરી શક્ય બની. બીજું, પેશન્ટને ભાનમાં રાખીને કન્ટિન્યુઅસ બોલતો રાખવાનો હોય અને મગજ પર નાના નાના કરંટ આપવાના હોય. એને અમારી ભાષામાં ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવ ન્યુરો મોનિટરિંગ સિસ્ટમ કહેવાય. એ સિસ્ટમ આપણે બોમ્બેથી મંગાવી હતી અને એનો ટેકનિશિયન પણ આવે એ આખી સિસ્ટમ લઈને આવ્યા હતા અને ચાલુ ઓપરેશને કન્ટિન્યુઅસ પેશન્ટને બોલાવતા હતા અને ઇન્ટ્રા ઓપરેટિવ નર્વ મોનિટરિંગથી આપણે એમના સ્પીચ એરિયા ક્યાં છે એ આઈડેન્ટિફાય કર્યું. 80% ગાંઠ નીકળ્યા પછી પેશન્ટને બોલવામાં ગડબડ થવા માંડી. એટલે આપણે છેલ્લે એ ઓપરેશન ત્યાં સ્ટોપ કર્યું, કારણ કે વધારે ગાંઠ કાઢવાથી પેશન્ટ બોલતો બંધ થઈ જાત. ઓપરેશન પછી 24 કલાક પેશન્ટ થોડું ગડબડ બોલતો હતો પણ 24 કલાકમાં પૂરેપૂરી રિકવરી આવી ગઈ. ઓપરેશન દરમિયાન એનેસ્થેશિયાનો રોલ બહુ અગત્યનો હોય છે, કારણ કે જે લોકલ એનેસ્થેશિયા આપવાનું અને ચાલુ ઓપરેશનમાં BP મેન્ટેન રાખવાનું, ઓક્સિજન મેન્ટેન રાખવાનું. એ એનેસ્થેશિયાના મેડમ ડૉક્ટર સ્વાતિબેન ભટ્ટના નેતૃત્વના હેઠળમાં ડૉક્ટર દેવ્યાનીબેન દેસાઈ અને ડૉક્ટર જલ્પાબેન એમણે બહુ ઉત્કૃષ્ટ એનેસ્થેશિયા આપી પેશન્ટને કોઈ તકલીફ ના થવા દીધી. केवड़िया में स्वामीनारायण BSc नर्सिंग कॉलेज पर वर्ल्ड एड्स दिन के तहत एक जन जागृति रैली का आयोजन किया गया. आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. ऐसे में केवड़िया में भी श्री स्वामीनारायण BSc नर्सिंग कॉलेज पर एड्स जागृति दिन के तहत रैली का आयोजन किया गया. स्वामी जी और कैंपस के डायरेक्टर कुलदीप जी के हाथों हरी झंडी दिखाकर इस रैली का प्रस्थान करवाया गया. छात्रों की ओर से लोगों में जागृति लाने के लिए ये रैली आयोजित की गई थी, जिसके तहत नाटिकाओं की पेशकश के जरिए भी एड्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई. इस रैली में बड़ी तादाद में छात्रों के साथ कॉलेज के स्टाफ भी जुड़े और ये रैली लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी रही. सशक्त शिक्षा परिषद द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज केवड़िया कॉलोनी के द्वारा 3rd ईयर BSc नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा आज एड्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें रैली का आयोजन किया गया. बच्चों के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया. इसमें BSc नर्सिंग 3rd ईयर के विद्यार्थी, फैकल्टीज़, प्रिंसिपल्स सभी उपस्थित रहे. ये अवेयरनेस प्रोग्राम एड्स डे के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसमें BSc नर्सिंग 3rd ईयर के विद्यार्थियाँ आज के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें एड्स अवेयरनेस पर एक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें एड्स डे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसके लिए लोगों को अवेयरनेस दी गई. Good morning. I am Vankar Kinjal, the student of 3rd year BSc Nursing, Sri Swaminarayan Nursing College. Today we are celebrating World AIDS Day. Is an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV and to show support for
people living with HIV and to commemorate those who have died from AIDS. The AIDS Day is celebrated every year on 1st December, and our college has helped us to organize rally on World AIDS Day. They have also organized for poster competition, and students have prepared poster related to 2021 AIDS Day. There that is an inequalities and HIV. We are very happy and excited to do all these activities. Thank you. सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही कई सेवाकीय संस्थाएं आगे आती है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। पादरा में भी बीते कई वक्त से गदाधारी ग्रुप कार्यरत है, जो कई सेवाकीय कार्य करता आ रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भी इस ग्रुप की ओर से कई अच्छे कार्य किए गए थे। ऐसे में अब जब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो गदाधारी ग्रुप और भाजपा के बख्शीपंच मोर्चा की ओर से पादरा में ज़रूरतमंद लोगों में कंबल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ग्रुप के तहत और भाजपा के बख्शीपंच मोर्चा के तहत कई लोगों ने जुड़कर ज़रूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किए। આજરોજ પાદરા નગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના બક્ષીપંચ મોરચા નગરના બક્ષીપંચ મોરચા તરફથી અને ગદાધારી ગ્રુપના સહયોગથી પાદરા નગરમાં જે જરૂરિયાતમંદો છે ઠંડી ઋતુને અનુલક્ષીને અમે ધાબળા વિતરણનો પ્રોગ્રામ રાખેલ અને અમારી ટીમ જે બક્ષીપંચ મોરચાની ટીમના બધા હોદ્દેદારો સાથે મળીને એમના સહયોગથી આ પ્રોગ્રામ સારી રીતે અમે લોકોએ પાર પાડી અને જે લોકો જરૂરિયાતમંદ હતા એમને અમે ધાબળા વિતરણ કરી આ પ્રોગ્રામ સમાપ્ત કર્યો છે। આજરોજ ગદાધારી ગ્રુપ તરફથી પાદરાના અનેક વિસ્તારની અંદર આજરોજ ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે અને પાદરા ફૂલબાગ જકાતનાકા અને સ્ટેશન રોડ અને એસટી બસ ડેપો પાસે ગરીબોને જરૂરિયાતમંદ લોકોને આપણે ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવેલ છે અને 2020થી આપણે ધાબળાનું વિતરણ શરૂઆત કરેલ છે। शहर में सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या का जो केस चल रहा है, उसके चलते पीड़िता के मां बाप आज वडोदरा शहर की रेलवे पुलिस ऑफिस पहुंचे। वहां पर उनकी ओर से रेलवे पुलिस ऑफिस के अधिकारियों से मुलाकात की गई और ओएसिस संस्था पर कई आरोप लगाए गए। दरअसल पीड़िता के माता पिता का ये कहना है कि अगर वक्त रहते उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिल जाती तो फिर उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में उनके साथ ओएसिस संस्था पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही ओएसिस संस्था के सामने कड़े कदम उठाने की मांग भी उनकी ओर से की जा रही है। दरअसल आज पीड़िता के मां बाप महिला सुरक्षा समिति के शोभना रावल के साथ रेलवे पुलिस भवन पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुख साझा किया गया। અહીંયા જાણવા આવ્યા હતા કે આ જે અમારા ભાઈઓ પોલીસ કર્મચારીઓ જે બી કામગીરી કરી રહ્યા છે તે ક્યાં સુધી પહોંચી, પણ અમને એ લોકો જે બી અમને જવાબ આપ્યા છે તે અમને પૂરી સંતુષ્ટિ નથી થઈ। અમને એવું કશે લાગે છે કે દિલ્હીના કોઈ ઓફિસર છે એમના કારણે એ લોકો સંસ્થા વિશે કશું પગલું નથી લઈ શકતા, કેમ કે સંસ્થા વિરોધી તો ઘણા બધા એ લોકોને મળી ગયેલા છે, પણ કયો એમને પ્રેશર દાબે છે કે સંસ્થા પાસેથી કંઈ બી પૂછી નથી શકતા। અને મારી દીકરીને જે મૃત્યુ થઈ છે ફક્ત અને ફક્ત સંસ્થાના કારણે થઈ છે। અપરાધી તો આજે નહીં કાલે મળશે જ, પણ એ મૃત્યુનું પૂરેપૂરું જવાબદાર આ સંસ્થા છે, ઓએસિસ સંસ્થા છે। એને જો અમને સમયસર જાણ કરી હોત તો આજે મારી દીકરી મારી સામે જીવિત હોત। અમે એવું કશું નથી જાણતા, પણ અમને એવું લાગતું છે કે કોઈક એક પ્રેશર છે જેના કારણે આ અમારા આટલા અધિકારીઓ રાત ને દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે, પણ તે છતાં એ લોકો સંસ્થા ઉપર હાથ નથી નાખી શકતા। શું પ્રોબ્લેમ છે એમને કે આવું થાય છે? હું હજુ બી નહીં માની શકું, કેમ કે મારી દીકરીને જીવવાની બહુ ઈચ્છા હતી। એ ગમે તે થાય હું જીવીશ અને હું મારા પ્રયત્ન મારે જે બનવું છે હું બનીને જ રહીશ। એના માટે મારે જે બી કરવું પડશે હું કરીશ, એની એક ઈચ્છા હતી। અને એને બધાને જીવન જીવવા માટે સલાહ બી આપતી કે તમે ક્યારેય એવું પગલાં ના લેવો કે જેનાથી તમારા મા બાપને કે કોઈને દુઃખી થાય। તમે નોર્મલી ફેલ બી થઈ જાઓ ને તો બી તમે આ
કોઈ દાડે કરવાનું નથી. એ છોકરી કેવી રીતે કરી શકે જે જીવન જીવવાની કલા અને નચિકેતા જેવી બનવા માંગતી હોય, વિવેકાનંદ જેવી બનવા માંગતી હોય, તો કેવી રીતે જાતે કરી શકીએ? હું FSLનો રિપોર્ટ કે ગમે તે રિપોર્ટ આવે તો મારા મન તો ક્યારે જ ના માને કે મારી દીકરીએ જાતે આત્મહત્યા કરી છે. હા, એ લોકો આપશે અમને ડાયરી, અને આ સંસ્થાવાળાની ભૂલ એટલે શું, સંસ્થાવાળે તો અમને જણાવ્યું નહીં અને અમને જાણ પડી તે 10 દિવસ, તે બી તમે બધાએ અમને જાણ કરી, તે પ્રકારે અમને ખબર પડી કે અમારા છોકરી ઉપર દુષ્કૃત્ય થયું હતું. સંસ્થાની જવાબદારી હતી કે અમને એના સાથે જે દુષ્કર્મ થયું છે તે અમને જણાવે, કે અમને એના બાબત કશું કહે. ત્યારે તમને એ લોકોએ અમને કીધું જ નહીં ને અમારી ઘરે જ્યારે 5 તારીખે આવ્યા ને ત્યારે એ લોકો ડાયરી વાંચી, અને વાંચીને બી એ લોકો અમને કશું જ ના જણાવ્યું, ત્યાં સુધી ચૂપ બેસી રહ્યા. તો મારું મન માનવું એવું છે કે જે 5 તારીખથી લઈને તે 10 થી 15 દિવસના ગાળામાં એ લોકો ડાયરી વાંચીને એ લોકોના બધું સબૂત નષ્ટ કરવાના પ્રયત્ન કર્યા છે. એટલે અમારા પોલીસવાળાને એક બી સબૂત મળતા નથી અત્યારે, કેમ કે CCTV આ તે બધું ઘણા લોકોનું નીકળી જતું હોય છે, એ લોકોના હાથમાં કશું આવતું ના હોય. બિચારા થાકી ગયા છે પણ એમને કશું મળતું નથી. એ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન એ લોકોએ કર્યું છે. ભાઈ બી કહે છે કે મેં એમને વાત કરી, ઘડી મેં એમને કોલ કર્યો કે તમે પોલીસમાં અરજી કરાવી, તો એ લોકો સીધા ના પાડી દીધી કે અમારે કશું કરવું નહીં ને તમારે અમને ફોન કરવું નહીં. તો હવે આટલું બીજું સબૂત મળ્યું હોય તો એ લોકોથી કડકાઈ કરીને એ લોકો પાસે શું છે એ લોકોના પાસેથી જાણી લેવા જોઈએ. ભલે હમણાં એ છોકરીઓ કહે છે કે અમે 18 વર્ષના થઈ ગયા, અમે આમ છે ને તેમ છે, એ બધું કંઈ ન માન, કેમ કે એ લોકો બધું જાણતા જ છે. હા, અને અત્યારે બી અમારે જાણના એમાં આવે છે કે સંસ્થાના જે ફંડ આપનાર જે લોકો છે તે બી રિટાયર થયેલા ઓફિસરો જ છે, એટલે એ લોકોના કારણે કદાચ સંસ્થા બચી રહેલી છે અત્યારે, એવું અમારું માનવું છે. ને લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આરોપી પકડાઈ જશે, પણ તે છતાં મારી અપેક્ષા છે અત્યારે કે આ સંસ્થા વિશે બી કંઈ ને કંઈ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. મેં અમુક વિડીયોમાં જોયું કે ઘણા બધા વાલીઓ આ સંસ્થા ખૂબ સારી છે કરતા હતા, પણ અમારું ઉદાહરણ લઈ લો, જ્યારથી મારી દીકરી પર દુષ્કર્મ થયું છે અને એની હત્યા થઈ છે ત્યાર પછી સંસ્થામાંથી એક પણ ફોન નથી આવ્યો. અને ત્યાંના લોકો એટલા નિર્દયી અને એટલા પથ્થરદિલના થઈ ગયા છે કે ત્યાંથી જ્યારે અમે મૃતદેહ લેવા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે એમાં એક છોકરી વૈષ્ણવીનો ફોન આવ્યો હતો કે માનસી જે કામ સંસ્થાનું કરવા આવી હતી એ કામ માનસીએ કર્યું કે નહીં, મારે ફોલોઅપ લેવાનો છે. ત્યારે અમારા તરફથી જાણ કરવામાં આવ્યું કે એ તો આ દુનિયામાં નથી, તો એમ કહે ઓકે. એ લોકોને કોઈ લાગણી જેવું, એ સંસ્થામાં રહેનાર છોકરીઓને કે કોઈને પણ લાગણી જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી રહી ગઈ. અમે એ સંસ્થામાં 2.5 વર્ષથી અમારી દીકરી હતી, અને તે પહેલાં 5 વર્ષથી અમારી દીકરી સંસ્થા સાથે સંકળાયેલી હતી, પણ એ લોકોએ એવું કોઈ પ્રકારનું કંઈ આપ્યું નથી કે એની સુરક્ષાનો કોઈ ત્યાં બંદોબસ્ત નથી કે કોઈ દીકરી જ્યાં સુધી જીવતી છે ત્યાં સુધી સંસ્થા માટે મૂલ્યવાન છે. જે દિવસે દીકરીની ઇજ્જત લૂંટાય અથવા એ મરી ગઈ તો સંસ્થા માટે એની કોડીની કિંમત છે, એટલું દરેક વાલીઓ કાન ખોલીને સાંભળી લે. એ લોકોનું માઇન્ડ વોશ થયું છે અને તે 100% થયું છે. કારણ કે જે દીકરી પોતાના મા બાપને કહેતી હોય કે તમે મારી દીકરી નથી તો હું સહી કરી આપું, તો આ માઇન્ડ વોશ નથી તો બીજું શું છે? અમારા માટે નહીં, એક અમારા મિત્ર છે એમના સાથે આ થયું છે. વૈષ્ણવીએ પોતાના પપ્પા સાથે આ વ્યવહાર કર્યો છે કે તમે લખી આપતા હોય કે તું મારી દીકરી નથી અને અમે તારા માતા પિતા નથી તો હું સહી કરી આપું એમ કહેતી હતી. સંસ્થામાં મૂકીને ભૂલ તો થઈ જ છે, કારણ કે આપણે આખો ઇતિહાસ કોઈને જાણતા નથી હોતા. જ્યારે કોઈ પણ કામ કરતા હોય છે પાછળથી આ સંસ્થાના બધા કાળા કરતૂતો બહાર પડ્યા ત્યારે એવું લાગ્યું એક વખત કે ખરેખર કંઈ ને કંઈ તો ભૂલ થઈ ગઈ છે અમારાથી. એમને એ મેસેજ મેં આપી દીધો કે તમે આંધળાની જેમ સંસ્થા પર વિશ્વાસ કરો. જે દિવસે તમારી છોકરીઓ પર કે છોકરાઓ પર કંઈ પણ અણઘડતું થશે ત્યારે આ સંસ્થા તમારાથી મોં ફેરવી લેશે. હા, તો અમે પણ ગૃહમંત્રીને કહીએ છીએ કે 2 દિવસ તો ગયા, પણ જેટલા ત્વરિત થઈ શકે તેટલું અમને આરોપીઓ જે દુષ્કર્મીઓ છે એમને जनता ने हमारा फेस टू फेस करावे। पालिका की सामान्य सभा आज मेयर की अगुवाई में आयोजित हुई थी, जिसमें विभिन्न वार्ड के विभिन्न काउंसिलर उपस्थित थे। हालांकि विपक्ष की ओर से हर सामान्य सभा में एक ही मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसके चलते इन मुद्दों पर मेयर ने नाराजगी जताते हुए इन मुद्दों को टालने की कोशिश की, जिसके सामने विपक्ष की ओर से मेयर के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए जमीन पर बैठकर बाकी की चर्चाएं की गई।
हालांकि शासक पक्ष ने इसे सभा का अपमान बताते हुए विपक्ष को अपनी जगह पर वापस बैठ जाने की अपील की, लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी बात पर डटा रहा। ऐसे में शासक पक्ष के कुछ सदस्य वॉकआउट कर गए, जिसके चलते मेयर की ओर से बाकी के कार्यों को मंजूरी देकर इस सभा को संपन्न करवाया गया। आज सामान्य सभा मળી હતી। કોંગ્રેસની અંદરની ફાટફૂટના કારણે ફરી એકવાર કોંગ્રેસના અમુક સભ્યો અલગ મત ધરાવતા હતા અને કોંગ્રેસના બીજો તબક્કો અલગ મત ધરાવતો હતો, જ્યારે શાસક પક્ષનો તમામ સભ્યોનો એક જ મત હતો। અમે પ્રથા મુજબ એક સામાન્ય સભાની અંદર જ્યારે સભા મુલતવી થઈ હોય છે અને જ્યારે 3-4 દિવસ પછી નવી સભા મળતી હોય છે ત્યારે એકની એક રજૂઆત ફરીવાર ન થાય આવું અમે પહેલેથી આ પ્રથા નક્કી કરી છે। પરંતુ કોંગ્રેસના 2-3 સદસ્યોનો મત ફરીવાર એના એ મુદ્દા રજૂઆત કરવાનો હતો, જેમાં વિપક્ષી નેતાએ પોતે ત્યાં જાહેરમાં સ્ટેટમેન્ટ કર્યું કે નવીન મુદ્દાઓ પર ચર્ચાને અવકાશ છે, તો અમે એમને હા પણ પાડી છે કે નવીન મુદ્દાઓને અમે સ્વીકારીએ છીએ, નવીન ચર્ચા હોય તો એ મુલતવી સભામાં પણ આપ કરી શકો છો। પરંતુ એ દરમિયાન કોંગ્રેસ પક્ષની અંદરની ફાટફૂટના કારણે તેઓ નીચે તમામ સભ્યો બેઠા। ત્યારબાદ કેટલાક સભ્યો એમાંથી રજૂઆત કરવા માટે પણ ઊભા થયા અને તેમને તમામે રજૂઆત પણ નીચે બેઠા બેઠા ઊભા થઈને કરી। ત્યારબાદ શાસક પક્ષના તમામ સભ્યોએ આ સભાનું ઘોર અપમાન ગણાવીને એમને જો રજૂઆત કરવી હોય તો પોતાના સ્થળ પર બેસીને રજૂઆત થઈ શકે એ મુદ્દા પર એમને બોલવા દીધા નહોતા અને ત્યારે એમને છેલ્લે વોકઆઉટ કરતા અમે તમામ કામો પાસ કરીને સભાને બરખાસ્ત કરી છે। સત્તા પર બેઠેલા લોકો જ્યારે એમનો ફાયદો હોય ત્યારે પ્રણાલિકા અને જ્યારે એમને એવું લાગે કે આ લોકો વારંવાર રજૂઆત કરીને જે મુદ્દો એ લોકો અમને ભૂલાવી દેવા માંગે છે કે ભાઈ બીજી વાર નહીં બોલવાનું, એટલે અમારે આ અગોરા મોલ બારામાં બીજી વાર નહીં બોલવાનું કે તમે 30/6/2021ના દિવસે હજુ એરપોર્ટ ઓથોરિટીનું સર્ટી નથી આપ્યું, એનઓસી નથી આપ્યું, બરાબર। એમની એનઓસી 22/9 પૂરી થઈ ગઈ। 49.80 મીટર ઊંચાઈની જગ્યાએ તમે 70 મીટર ઊંચાઈની અહીંયાથી પરમિશન આપી છે અને ઉપરથી અત્યારે નવી પરમિશન આપી કે 30/6/2021 એવી પરમિશન આપી કે એરપોર્ટ એનઓસી ફક્ત 49.80 મીટર ઊંચાઈનું મેળવેલ હોય એથી વધુ ઊંચાઈના બાંધકામ કરતાં પહેલાં એરપોર્ટ એનઓસી રજૂ કરવાની શરતે અત્રેથી પ્લિન્થ ચેક સર્ટી આપવામાં આવે છે। એટલે આ લોકોએ પ્લિન્થ ચેક સર્ટી આપી દીધું, બરાબર છે, એરપોર્ટ ઓથોરિટીની કોઈ એનઓસી વગર। એટલે અમારે બોલવાનું નહીં, અમારે અમારા વિસ્તારમાં પાણી ના આવતું હોય તો બોલવાનું નહીં, રખડતા ઢોરોનો ત્રાસ હજુ પણ અસહ્ય છે તો અમારે બોલવાનું નહીં। એટલે મેયરશ્રી એમની હટાગ્રહ પર ઉતરી આવે છે કે ભાઈ તમારે એક જ મુદ્દો એક જ વાર બોલવાનો, નવો મુદ્દો બીજી વાર બોલવાનો। તો આ શહેરમાં નવું શું આવ્યું તમે એ તો કહો। એક કામ આંખે ઉડીને વળગે એવું થયું છે ખરું કે અમે એને ના બોલીએ અને બીજાને બોલીએ? શું શહેરની અંદર સમસ્યા નથી? વારંવાર શહેરની સમસ્યાનું અમે રજૂઆતો કરીએ છીએ। ભત્તુભાઈ 32 વર્ષથી બોલે છે સ્લોટર હાઉસ, તમે એનું નિરાકરણ લાયા? અમારા બાળુભાઈ છે 10 વર્ષથી એમના ત્યાં કાશી વિશ્વનાથ મંદિરનું ને બધું ગટરથી ભરેલું આખું તળાવ 12 મહિના રહી છે। એક બાજુ હિન્દુ દેવી દેવતાની વાતો કરો છો અને બીજી બાજુ આને કામગીરી નથી કરતા। અમારા વોર્ડની અમે રજૂઆતો કરીએ છીએ। એટલે કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે સત્તામાં નશામાં ચકનાચૂર છે આ લોકોને। પ્રણાલિકા પ્રમાણે ચાલવાનું તો આપી દો ને બધાની ગાડીઓ પાછી। કેમ એની પ્રણાલિકા તમે પ્રણાલિકા પ્રમાણે ગાડીઓ લેવાની, નિયમ પ્રમાણે અમારે નીચે બેસીને નહીં બોલવાનું, એનો અમે વિરોધ કર્યો છે। અને જે ટીપી 19 છે માંજલપુરની, આ ટીપી સૌથી જૂની ટીપી છે। તે વખતે 15 મીટરનો રોડ 18 મીટરનો એ લોકોએ ના પાડ્યો, તો આ ટીપી 19 છે એ જૂની ટીપીનો હાલમાં શું જરૂર પડી? કયા બિલ્ડરને ફાયદો કરાવવાનો હતો કે તમારે 15 મીટરનો રોડને 18 મીટરનો કરવાની જરૂર પડી? એની બારુમાં અમે વોકઆઉટ કર્યું છે। એન્ડ એ જ રહેશે કે અમે દરેક સભા હશે, સભા કામની હશે, સભા ચર્ચાની હશે। પ્રજાના પ્રશ્નોના રજૂઆત અમે કરવાના। એકવાર પ્રશ્નનું નિરાકરણ નહીં આવે તો 10 વાર 10 સભામાં બોલવાના। નહીં બોલવા દે તો અમે આવી રીતે વિરોધ કરીશું અને જાહેરમાં સભાઓ કરીશું।
અમે પ્રજાના હિત માટે જાહેરમાં સભાઓ કરીશું, કોર્પોરેશનની નીચે બેસીને કરીશું સભાઓ અમે. बड़ौदा शहर के शिक्षा समिति के सदस्य शर्मिष्ठा सोलंकी को तिलका माझी राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान से नवाजा गया। वडोदरा के शिक्षा समिति के सदस्य शर्मिष्ठा सोलंकी को नई दिल्ली में तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। दरअसल भारत के 20 महानुभावों को मदद फाउंडेशन और स्पेशल कवरेज न्यूज़ के ओर से तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान 2021 अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें शर्मिष्ठा सोलंकी भी शामिल थे। ऐसे में इस मौके पर राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रखर विचारक सुश्री राधा भट्ट और साहित्यकार सुशीला चड्ढा के हाथों ये अवार्ड सभी को दिया गया। बिन मौसम की बारिश की वजह से मछुआरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मछुआरों की ओर से उन्हें राहत पैकेज दिया जाए, ऐसी मांग की जा रही थी। उसी के चलते आज जाफराबाद के बंदर पर विधायक अमरीश ढेर पहुंचे और उनकी ओर से मछुआरों की स्थिति का जायजा लेते हुए मीडिया के सामने सरकार से मछुआरे के मामले को प्रस्तावित किया गया और साथ ही सरकार से ये मांग की गई कि इन सभी मछुआरों को मुआवजा दिया जाए। कमोसमी वरसाद एटले के मावठाना हिसाबे खेडू अने दरियाई खेडू बधा ज लोकोने खूब मोटी नुकसानी थई रही है। त्यारे आजे जाफराबाद बंदर पर जवानुं थयुं हतुं। जाफराबाद बंदर पर जो खास करीए माछीमारी साथे संकळायेला लोकोनी, तो मारा जाफराबाद विस्तारनी अंदर बॉम्बे डक नामनी माछली एटले के बुमला नामनी माछली मुख्यत्वे थती होय छे। आ माछलीने दरियामांथी लाव्या बाद एनी सुकवणी करवानी होय छे अने सुकवणी कर्या पछी एक्सपोर्ट थती होय छे अथवा तो ए मार्केटमां जती होय छे। पण मावठाना हिसाबे कमोसमी वरसादना हिसाबे आ सूकवेली माछलीओ चोक्कसपणे बगड़ी जती होय छे, एमां जीवात पड़ी जती होय छे अने एनो कचरो थई जतो होय छे, तो एने डिस्पोज कर्या सिवाय कोई रस्तो रहेतो नथी। तो एटलुं कही शकाय के आ कमोसमी वरसादना हिसाबे मारा विस्तारना मोटा भागना माछीमारोने खूब मोटी मुश्केलीओनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। दरियामांथी पण लावती वखते माछली जो पलળી जती होय छे तो ए पण कचरा स्वरूपे ज बहार एमने ठलववी पड़ती होय छे, जेना हिसाबे घणी बधी मुश्केलीओ रहीशोने पण थती होय छे, जेवी के रोगोनो उपद्रव पण थतो होय छे। त्यारे सरकारश्रीने जाण करूं छुं, सरकारश्रीना ध्याने आ वात हशे ज, पण फरी वखत आ विस्तार सहित राज्यना माछीमार लोको, जो माछीमारी व्यवसाय साथे संकळायेला लोको जे छे एमना माटे कंईक ने कंईक सगवड़ता माटे सरकार आगळ आवे एवी पण मागणी करूं छुं। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर के जो भी निवासी हार्ट सर्जरी करवाते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देने का प्रशासन का आशय है।
उसी के चलते आज शहर के मेयर केयू रोकड़िया के हाथों ऐसे नागरिक जो हार्ट सर्जरी करवाते हैं उन्हें सहायता देने के लिए चेक वितरण समारोह आयोजित किया गया था। पालिका के समिति रूम में ये समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें शहर की मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, दंडक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे थे और मेयर केयू रोकड़िया के हाथों सभी को आर्थिक सहाय के चेक वितरित किए गए। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જરૂરિયાત નાગરિકો કે જેમના હૃદયની શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવી હોય અને તેમને કોઈપણ પ્રકારનો મેડિક્લેમ ન હોય અથવા સરકારી કાર્ડની પણ જો વ્યવસ્થા એમની જોડે ન હોય તો એમને જે ખર્ચ કર્યો હોય છે એ પૈકી મહાનગરપાલિકા મહત્તમ 50,000ની મર્યાદાની અંદર આ લાભ એમને આપતી હોય છે અને આર્થિક સહાય પણ કરતી હોય છે। આ દિશાની અંદર આજે 8 જેટલા નાગરિકોને વિવિધ કાઉન્સિલરશ્રીના ભલામણના આધાર પર વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 50,000ના ચેકોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। એમની આર્થિક આવકના આધાર પર 25,000 કે 50,000નો ક્રાઇટેરિયા પણ નક્કી થતો હોય છે। આ એક વડોદરાના નાગરિકો કે જેમને જરૂરિયાતમંદ નાગરિકો છે એમને એક્સ્ટ્રા ફેસિલિટીના ભાગરૂપ આ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે અને 50,000ની આર્થિક મર્યાદામાં સહાય પણ કરવામાં આવે છે। પરંતુ આપના માધ્યમથી હું સમગ્ર નાગરિકોને કે જે ખરા અર્થની અંદર જરૂરિયાતમંદ છે અને જેમની આર્થિક આવક પણ નબળી છે તો એમને હું મા અમૃતમ કાર્ડ કે ભારત દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ જાહેર કરેલી આયુષ્માન ભારત યોજનાનું કાર્ડ કઢાવવા માટે આપના માધ્યમથી વિનંતી કરું છું। સેવા સેતુના માધ્યમથી દરેક નાગરિક સુધી કોર્પોરેશન પહોંચે છે અને આ કાર્ડ પણ જો આપ કઢાવી લો તો માત્ર હૃદયક્રિયા નહીં પરંતુ કોઈપણ નાની મોટી બીમારીમાં અન્ય કોઈપણ બીમારીની અંદર આ કાર્ડ આપને ઉપયોગી પડશે અને આપણે કોઈપણ પ્રકારના રૂપિયાનો ખર્ચ નહીં કરવો પડે એ દિશાની અંદર હવે ભારત સરકાર ગુજરાત સરકાર કામ કરી રહી છે। ત્યારે આપ સૌને પણ આવા લાભો લઈને પોતાના પરિવારનું રક્ષણ કરવાનું અને પોતાના પરિવારને આર્થિક રીતે સુરક્ષિત કરવાનું કામ આપ કરી શકો છો। ICCR भारत सरकार के तहत भारत के अर्थतंत्र को जानने और समझने के लिए 8 देशों के 19 युवा प्रतिनिधि भारत की मुलाकात पर है, जिसके तहत आज ये सभी युवा प्रतिनिधि वडोदरा शहर पहुंचे हैं। वडोदरा शहर की विरासत को समझने के लिए इन सभी की ओर से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की मुलाकात ली गई, जहां पर शहर के मेयर केयू रोकड़िया समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में इन सभी का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इन सभी को शहर की विरासत के बारे में समझाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश भी की गई। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर बड़ी तादाद में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्र उपस्थित रहे। As a host of the MS University of Baroda, but you have come as a regional director. ICCR ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશનના માધ્યમથી વડોદરાની અંદર આશરે 8 કન્ટ્રીમાંથી 19 જેટલા ડેલિગેટ્સ, એમાંથી કેટલીક કન્ટ્રીના MP છે, ક્યાંક કોર્પોરેટર છે, કેટલાક ફિલ્મ સ્ટાર છે, એ લેવલના કેટેગરીના આશરે 19 જેટલા ડેલિગેટ્સ આજે ગુજરાતની વિઝિટે આવ્યા છે। એમાં પણ વડોદરાની અંદર આજે ડેમોક્રેસી ધ જનરેશન નેક્સ્ટના માધ્યમથી કાર્યક્રમના માધ્યમથી એ લોકોએ ગુજરાતનું કલ્ચર, ગુજરાતના વિવિધ ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત અને એના માધ્યમથી એક પ્રોગ્રામનું પણ નિદર્શન કર્યું છે। એમને પણ એક આ પ્રોગ્રામ જોયો છે અને તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા છે ગુજરાતનું, અને એમાં પણ વડોદરા જે કલ્ચરલ સિટી ઓફ ગુજરાત કહી શકાય એ વડોદરા સિટીની અંદર એમને ગુજરાતના કલ્ચરના, ગુજરાતના ફોક ડાન્સના, ગુજરાતના નૃત્યના અને અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાદકોના પણ પરિચય સાથે એમને આજે પોતે અહીંયા એન્જોયમેન્ટ કર્યું છે। આજે આ એકબીજાની કલ્ચરલ હેરિટેજને એકબીજાના એક્સચેન્જના રૂપમાં આ ડેલિગેટ્સ આવ્યા છે। ગુજરાતની એક સારો પ્રભાવ, વડોદરાનો એક સારો પ્રભાવ તેઓ લઈને જવાયા છે। ખરેખર આવા કાર્યક્રમોના માધ્યમથી વડોદરા અને વિદેશની વચ્ચે એક સેતુ સમાન કાર્યક્રમ છે। હું આના તમામ કાર્યક્રમના આયોજકો જીગરભાઈ, ICCR, તેમની ટીમ અને MS યુનિવર્સિટીના પ્રખ્યાત
જે અહીંના ટીચર્સ છે એમના માધ્યમથી આ પ્રદર્શન થયું છે, સ્ટુડન્ટના માધ્યમથી જે પ્રદર્શન થયું છે એને હું ખૂબ બિરદાવું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામનાઓ આપું છું. I am Rhoda Moy Crawford. I'm a member of parliament from Jamaica. I'm the youngest member of parliament. This evening was beautiful. I love performing arts. I have won several gold medals in drumming and in drama. So for me, this evening was really great. I have been enjoying the cultural experience in India. India is known for its rich culture. I've always wanted to visit India, and so I'm happy to be here as part of the Jamaican delegation. I wish the people of India continued success. Thank you. ભારત સરકારનું એક ઇનિશિયેટિવ છે જેનું નામ ડેમોક્રેસી જનરેશન નેક્સ્ટ. આ શીર્ષક હેઠળ જુદા જુદા લોકશાહી દેશોના યુવા નેતાઓને ભારત સરકારના ICCR ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન્સ વિદેશ મંત્રાલય અંતર્ગત આ ઓર્ગેનાઇઝેશન કામ કરે છે અને એમના દ્વારા જુદા જુદા લોકશાહી દેશોમાંથી યુવા નેતાઓને ભારત ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા. ભારતમાં આવે, ભારતની લોકશાહીને, ભારતની સંસ્કૃતિને તેઓ સમજવાનો પ્રયાસ કરે, એ આ ડેલિગેશનને બોલાવવા પાછળનો હેતુ હતો. ડેલિગેશને દિલ્હી, આગ્રા, લખનઉ, વારાણસી આ બધો પ્રવાસ કરીને ડેલિગેશન રવિવાર રાતથી ગુજરાતમાં છે. ગુજરાતમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, અમૂલ, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને અંતે 135 વર્ષ જૂનો આપણો જે વારસો છે, આપણી ગાયન વાદન શાળા ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ, એમાં આજે એમણે આપણી સંસ્કૃતિને નિહાળી છે. અને ત્યારબાદ મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા તેમના માનમાં આજે રાત્રિ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિને અને ભારતની લોકશાહીને સમજવાનો, સમજાવવાનો આ એક પ્રયાસ, ભારતીય લોકશાહીને જુદા જુદા દેશો સુધી, જુદા જુદા દેશના યુવા નેતાઓ દ્વારા જુદા જુદા દેશના નાગરિકો સુધી પહોંચાડવાનો આ એક સ્તુત્ય પ્રયાસ છે. અને આ પહેલું ડેલિગેશન છે જે ગુજરાત આવ્યું છે અને એ ICCR માટે અમારા સૌ માટે સૌભાગ્યની વાત. इस वक्त शहर में कोरोना के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी कई बीमारियां भी फैलती जा रही है और ये सभी बीमारियां मच्छर और गंदगी की वजह से फैल रही है. ऐसे में शहर में जो मत्स्याकाश मौजूद है वहां पर बीते कई वक्त से साफ सफाई नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से आसपास के नागरिक काफ़ी परेशान हैं और उनमें बीमारियों का डर बैठ गया है. ऐसे में आज विधानसभा कांग्रेस के कार्यकरों की ओर से मत्स्याकाश पर जाकर योगा करते हुए अनोखे तरीके से इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया गया और जल्द से जल्द इस कांस की सफाई करवाने की मांग की गई. માજરપુર વિધાનસભાના વોર્ડ નંબર 17, 18, 19ના આ તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે અમે આ મત્સ્યાકાશની જે ગંદકી છે એને દૂર કરવા માટે અમે એક આંદોલન કર્યું અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં હું શહેર ઉપપ્રમુખ વિનોદ શાહ કોંગ્રેસના શીર્ષાસન કરીને યોગા કરીને આ તંત્રને જગાડવા માટે અમે યોગા કર્યા. અને અમે મોદીજીને કહીએ છીએ કે તમે દિલ્હીમાં યોગા કરો છો તો એક વખત મત્સ્યાકાશ ઉપર આવીને યોગા કરો તો તમને ખબર પડે, મચ્છરોની વચ્ચે યોગા કરો તો તમને ખબર પડે કે વડોદરા શહેરની આ માજરપુર વિધાનસભાની શું પરિસ્થિતિ છે. આ વિસ્તારના બંને સોસાયટી, આ કાંસની બંને તરફની સોસાયટીના 1-1 કિલોમીટર વિસ્તારમાં એટલા બધા રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયાના રોગ વધી ગયા છે અને પ્રજા, નાગરિકો ખૂબ પરેશાન થઈ ગયા છે. પરંતુ આ તંત્ર જાગતું નથી અને લાગે છે કે આ મચ્છરોની જે દવા ખરીદાય છે એમાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને દવાનો છંટકાવ થતો નથી. આ દવાઓ બારોબાર વેચાય છે અથવા તો માત્ર પેપર ઉપર આ દવા ખરીદેલી બતાવાય છે. પેપર ઉપર આ લોકો દવા ખરીદીને બતાવે છે કોર્પોરેશન, પરંતુ એ દવા ખરીદાતી નથી અને એ દવા છંટાતી નથી. અમે કોઈ પણ દિવસ આ મત્સ્યાકાશમાં દવા છાંટતા કે ગંદકી સાફ કરતા કોઈ પણ કોર્પોરેશનના કોઈ પણ કર્મચારીઓને, અધિકારીઓને જોયા નથી અહીંયા. અને અમારી માગણી છે કે અહીંયા આના પર સ્લેબ ભરવામાં આવે તાત્કાલિક અને અહીંયા ગંદકી દૂર કરવામાં આવે. અહીંયા કાંસ પાસે આવ્યા છે. આજે વર્ષોથી અહીંયા આગળ એટલી સખત ગંદકી છે, એટલી વાસ આવે છે અને મચ્છરોનો એટલો બધો ત્રાસ વધી ગયો છે. તો આજુબાજુવાળા સોસાયટીવાળા અમને કહેવા આવ્યા કે ભાઈ તમે લોકો કંઈક આના માટે પ્રયત્ન કરો અને અમારે અહીંયાથી ગંદકી દૂર કરાવો. એટલે આજે અમારા વડોદરા શહેરના ઉપપ્રમુખ વિનોદભાઈએ પ્રોગ્રામ રાખ્યો અને અમે લોકો અહીંયા આગળ કહેવા માટે આવ્યા છે કે જો અહીંયા આગળ અહીંયા આગળના જે 4 કોર્પોરેટર છે એ બી ભાજપના છે
અહીંયા આગળના જે MLA છે એ બી ભાજપના છે, તો ભાજપના માણસોને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આના માટે કોઈ રસ્તો કરો અને અહીંયા આગળની સાફ સફાઈ દૂર કરાવો તો લોકો માદા પડતા બંધ થઈ જાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। थडोमल शाहनी सेंटर फॉर मैनेजमेंट बीते कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर संस्था है। इस इंस्टीट्यूट की ओर से अब तक कई छात्रों को अच्छी शिक्षा दी गई है। ऐसे में इस इंस्टीट्यूट ने आज वडोदरा शहर में भी अपने नई संस्था की शुरुआत करवाई है। दरअसल वडोदरा शहर में जो इस इंस्टीट्यूट का सेंटर शुरू हो रहा है उससे बैंकिंग क्षेत्र के लिए शिक्षा दी जाएगी। इस मामले में आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया था और संस्था के CEO अमित शर्मा की ओर से ज्यादा जानकारी दी गई। जी, आज हमारा थडोमल शाहनी सेंटर फॉर मैनेजमेंट के सेंटर लॉन्च है बड़ौदा में। हम यहाँ पे अपने बैंकिंग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। ये बैंकिंग कोर्सेज मेरा मानना है कि अगले 1 साल में कम से कम 1000 से 1500 बड़ौदा के बच्चों को बैंकिंग जॉब्स लेने में काफ़ी मदद करेंगे। हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक कोर्स है जिसे हम 2-in-1 बैंकिंग कोर्स बोलते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट है और बैंकिंग सर्टिफिकेट। ये कोर्स एक्चुअली उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक है। ये कोर्स का फ़ी सिर्फ 10,000 रुपये है। दूसरा हमारा है 4-in-1, जिसमें इन 2 डिग्री के साथ एक UK का सर्टिफिकेशन है और एक NSE का सर्टिफिकेशन है, और इसमें आपका जॉब भी गारंटीड है फॉर पासिंग कैंडिडेट्स। तीसरा कोर्स है 12 महीने का जो कोर्स है वो PG बैंकिंग है। इसमें आपको PG की डिग्री मिलती है जो इक्विवेलेंट होती है MBA की, और इसमें हम जनरली आपको 30,000 प्लस के जॉब से स्टार्ट करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, और आपका करियर भी एक मैनेजमेंट लेवल पे स्टार्ट होता है। तो ये 3 बेसिक कोर्सेज से हम बड़ौदा में लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम जाके 2 या 3 साल में फुल फ्लेजेड MBA प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहिए। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकता है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से इस कानून में एक और चीज का बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब सचिवालय में RTI के जरिए ऑनलाइन माहिती मांगी जा सकती है। वैसे इसी मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी की ओर से आवाज उठाते हुए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सचिवालय ही नहीं बल्कि हर सरकारी कचहरी में इस तरीके से RTI के जरिए ऑनलाइन माहिती मांगे जाने का कानून पास होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है सामाजिक कार्यकर अतुल गामेजी का, आइए सुनते हैं। माहिती अधिकार अधिनियम 2005 નો કાયદો આવ્યો અને આ કાયદા થકી જે પણ સરકારી કચેરીઓમાં ભ્રષ્ટાચાર થતા હોય બહાર પાડવામાં આવતા હતા। હાલમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા એક નવું પીછું ઉમેરવામાં આવ્યું છે અને સચિવાલયમાં ઓનલાઈન તમે RTI કરશો તો માહિતી આપવામાં આવશે તેવો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવશે। આ પરિપત્રને અમે વધાવી લઈએ છીએ। બીજી બાજુ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાહેબને અમે જણાવી રહ્યા છે કે ફક્ત સચિવાલય પૂરતું જ કેમ, ગુજરાતમાં આવેલી તમામ નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, પંચાયત છે, કલેક્ટર ઓફિસ છે, તમામ સરકારી વિભાગોમાં ઓનલાઈન RTI કરવામાં આવે, જેથી કરીને નાગરિકોનો જે સમય બગડે છે એ સમય ના બગડે અને એમને માહિતી મળી જાય। બીજી બાજુ અમારી મુખ્યમંત્રી સાહેબ પાસે માંગ છે કે ગુજરાતના મુખ્ય માહિતીના જે કમિશનરો છે આ કમિશનરો દ્વારા કોઈપણ અધિકારી કર્મચારીને દંડ કરવામાં નથી આવતો અને સીધું જણાવી દેવામાં આવે છે કે માહિતી આપી દેવામાં આવશે। ત્યારે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005ના કાયદા મુજબ જો કોઈ અધિકારી કે કર્મચારી માહિતી નથી આપતો, અધૂરી માહિતી આપે છે તો દંડને થવા પાત્ર છે। પરંતુ માહિતી કમિશનરો દંડ કરતા ન હોવાના કારણે અધિકારી અને કર્મચારીઓ ગેલમાં આવી ગયા છે। ત્યારે હવે અધિકારી અને કર્મચારીઓ પર અને આયોગના કમિશનરોને આની જાણ કરવામાં આવે અને જે પણ જવાબદાર હોય તેમને દંડ કરે આયોગના કમિશનરો, તેવી અમારી માંગ છે। सांकरदा में दुर्गा इंडस्ट्रियल एस्टेट मौजूद है, जहां पर आयुर्वेदिक सिरप बनाने की आड़ में अल्कोहलिक सिरप बनाए जाते होने की जानकारी PCB को मिली थी, जिसके बाद PCB की टीम की ओर से आज वहां पर छापेमारी की गई और अभी तक वहां पर जांच जारी है। जूनागढ़ महानगर पालिका की ओर से जूनागढ़ में जगह जगह से जो कचरा उठाया जाता है उसे वहां की बहाउद्दीन कॉलेज के बाहर ही डाला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर छात्र और कॉलेज प्रशासन काफ़ी परेशान है।
दरअसल इस कचरे के ढेर की वजह से वहां आने जाने वाले छात्र और पूरे स्टाफ को बीमारियों का डर सता रहा है। ऐसे में इस मामले कॉलेज प्रशासन की ओर से पालिका को कई बार अवगत करवाया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये कचरा ज्यों का त्यों है। हालांकि इस मामले में मेयर की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पालिका की ओर से इस मामले कदम उठाए गए हैं और अगर फिर भी अभी तक कचरा वहीं पर पड़ा रहता है तो फिर मेयर की ओर से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आज डम्पिंगનું ચાલે છે કોર્પોરેશનનું, અમારી કોલેજની બહુ બગલમાં બહુ નજીકમાં છે, એની એટલી બધી વાસ આવે છે, એટલો બધો ભયંકર ત્રાસ થઈ જાય છે। જેમ બને એમ ઝડપથી બંધ થાય એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ। વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર અમારી પાસે આ અરજ કરવા આવે છે અને અમે અહીંથી પત્રો લખી નાખીએ છીએ, કહીએ છીએ, ઘણી વખત રૂબરૂ ગયેલા છે, પણ હજુ આ ડમ્પિંગનું બંધ નથી થયું। બંધ થઈ જશે એવી હયા ધારણાઓ મળે છે, પણ બંધ નથી થયું। ઈચ્છું ઝડપથી આ બંધ થાય અને આપણા બાળકો રૂરલ એરિયાના બહુ ગરીબ માણસોના છોકરાઓ આ કોલેજ સરકારી કોલેજમાં ભણે છે। 1700 વિદ્યાર્થીઓ છે સાહેબ, એટલે આ બધું બંધ થવું જોઈએ। કે અમે એક ફાઇલ રાખી છે, ફાઇલ બનાવી છે, 22 અરજીઓ પડી છે અને તમારા જેવા મીડિયાના ભાઈઓ જ્યારે પૂછવા આવે છે, વિદ્યાર્થીઓ હલ્લો બોલાવે છે ત્યારે પણ અમે વારંવાર કહીએ છીએ કે આ થવું જોઈએ, કેમ નથી થતું, આટલું બધું કહેવા છતાં કેમ નથી થતું। બાઉદીન કોલેજની બાજુમાં આવેલ ડમ્પિંગ યાર્ડથી બાઉદીન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે, ત્યારે આપણે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જ વાત કરશું કે તેને શું મુશ્કેલી પડે છે। બાઉદીન યુનિયન કોલેજમાં અભ્યાસ TYBAમાં અભ્યાસ કરું છું। અત્રે અમારી કોલેજની એકદમ નજીક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવે છે, જે સમગ્ર જૂનાગઢ શહેરનો કચરો અહીં ઠાલવવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા અમારી કોલેજમાં અમને અભ્યાસ કરવામાં ખૂબ જ મુશ્કેલીઓ અનુભવાય છે। રસ્તામાં આવવા જવામાં મુશ્કેલી અનુભવાય છે અને ક્લાસરૂમમાં અભ્યાસ કરતી વખતે તેમની દુર્ગંધ ખૂબ રીતે આવે છે અને અત્યારની આ પરિસ્થિતિ કોરોના વોરિયર્સના કારણે આવી છે અને અમને ખૂબ નુકસાન પહોંચે છે। मौसम विभाग की ओर से बिन मौसम बरसात की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद गुजरात राज्य में अलग अलग जगहों पर बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बिन मौसम की इस बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। दरअसल इससे पहले भी ऐसी बारिश हुई थी जिसमें किसानों की फसल को नुकसान हुआ था और फिर एक बार जो बिन मौसम की बारिश बरस रही है उसके चलते अब किसान काफ़ी परेशान है। राजूला जाफराबाद के किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा डर है कि इस बारिश की वजह से उनकी फसल को काफ़ी नुकसान होगा और इसके साथ ही जो पहले नुकसान हुआ था उसमें और बढ़ोतरी होगी। बिन मौसम की बारिश की वजह से मछुआरों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। दरअसल जो ताउते तूफान आया था उसमें मछुआरों को पहले ही काफ़ी दिक्कतें हुई थी। कोरोना की वजह से तो मछुआरे काफ़ी परेशान ही है। ऐसे में इस बिन मौसम की बारिश की वजह से मछुआरों को और दिक्कतें हो रही है। ऐसे में सभी मछुआरों की ये मांग है कि सरकार की ओर से उन्हें राहत पैकेज जारी किया जाए। दरअसल जाफराबाद, शियालपेट वहाँ के जो मछुआरे हैं उनकी मछलियाँ इस बिन मौसम की बारिश में बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में काफ़ी वक्त से परेशान ये सभी मछुआरे अब सरकार के सामने राहत पैकेज की गुहार लगा रहे हैं। અત્યારે જે આપ જોઈ રહ્યા છો કે વરસાદ ચાલુ છે, તો આ વરસાદના કારણે જાફરાબાદ, રાજપરા, નવા બંદર અને શિયાળપેટ આ 4 બંદરોની અંદર કરોડોની નુકસાની છે। કારણ કે આ 4 બંદરો એવા છે કે જે દરિયામાંથી બુમલા નામની મચ્છી પકડીને લાવે એને સુકવણી કરવાની હોય। સુકવણી કર્યા પછી દેશ વિદેશની અંદર જાય અને ખાવાની અંદર ઉપયોગમાં થાય, પરંતુ આ દરમિયાનમાં જો વરસાદ પડી જાય તો આ મચ્છીની અંદર જીવાત બેસે અને એને ફેંકવાની પણ મજૂરી આપવી પડે છે। સરકારશ્રીને અમારી અવારનવાર રજૂઆતો છે કે ભાઈ ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી રૂપે પણ આ 4 બંદરો માટે કંઈક વિચાર કરે અને પેકેજ જાહેર કરે, એવી અમારી નમ્ર વિનંતી। मौसम विभाग की ओर से 3 दिसंबर तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है। ऐसे में शिनोर के मौसम में आज सुबह से ही बदलाव देखने मिल रहा है। दरअसल शिनोर में ठंडी हवा के साथ धीमी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हो रही है, क्योंकि बिन मौसम की इस बारिश की वजह से किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है।
ग्राम पंचायत के चुनाव अब प्रस्तावित है, जिसके लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को कब का शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में पादरा में भी ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। 19 नवंबर को ग्राम पंचायत के चुनाव प्रस्तावित है। पादरा तालुका में 27 ग्राम पंचायत की सामान्य और कई गांवों में वार्ड के पेटा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, जिसके लिए उम्मीदवारी पत्र भरने की प्रक्रिया जारी है। पादरा तालुका पंचायत पर घायज गांव के महिला सरपंच उम्मीदवार के तौर पर विलासबेन पटेल की ओर से आज अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है। घायज गांव में राजेश पटेल पहले डिप्टी सरपंच के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ऐसे में उनके पत्नी की ओर से बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ आज उम्मीदवारी दर्ज करवाई गई है। વિલાસબેન રાજેશભાઈ પટેલ ગાયજ ગામની વતની છું અને ગાયજ ગ્રામ પંચાયતમાં ફોર્મ સરપંચ માટે ફોર્મ ભર્યું છે। ગાયજ ગામનો વિકાસ થાય એ અર્થે મેં ફોર્મ ભર્યું છે અને ગામના ગ્રામજનો મને મત આપી જીતાડે એવી અપેક્ષા છે। ग्राम पंचायत के चुनाव अब नजदीक है और इसके लिए उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करवा दिया गया है। ऐसे में गरुड़ेश्वर तालुका के आक्तेश्वर में ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए जयाबेन तड़वी की ओर से आज अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है। दरअसल बड़ी तादाद में समर्थकों के साथ जयाबेन तड़वी की ओर से उम्मीदवारी फॉर्म भरा गया और साथ ही जीत की आस भी जताई गई। तो क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। जयाबेन प्रसन्नभाई, गाम सांजरोली, अक्तेश्वर ग्राम पंचायत। आज रोज मैं सरपंच तरीके उम्मीदवार ઊભી છું અને ચૂંટણી નજીક આવી રહેલી છે એ માટે મેં ફોર્મ ભરવા આવેલી છું। મને મારા મતદારો ઉપર વિશ્વાસ છે કે મને મતદાન કરીને મને જીતાડશે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मौसम विभाग ने 3 दिसंबर तक बारिश की जताई आशंका। वडोदरा शहर में सुबह से ही हुई बारिश शुरू। शहर में हार्ट सर्जरी करवाने वाले लोगों को पालिका की ओर से दी जा रही है आर्थिक सहाय। मेयर की ओर से किए गए चेक वितरित। सामूहिक बलात्कार और आत्महत्या के केस में पीड़िता के मां बाप पहुंचे रेलवे पुलिस भवन। वैसे संस्था के सामने लगाए आरोप। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRT टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।